बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। जदि आपणकर मिथुन राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आपणक पई एही भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आपणक जीवन रे दुख टेंशन काहेकि रहुछि, आपणकु सर्वदा आर्थिक समस्या देकी काहेकि गति करबाकू पडुछि, आपणक परिवार रे सुख शांति रहुनाही काहेकि, आपण आशा करुथिबा कार्य रे आपणकु सफलता मिली पारु नाही, तेबे एभली सब समस्या आपणक सहित काहेकि हेउछि, आपणकर एमिति केउ सब भूल रहिछि जेउ भूल कारणरु ही आपणकु एभली समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पडुछि, आपणक जीवन रे आपणकु एते दुख काहेकि मिलुछि। तेबे आपणकर ए सब प्रश्नर उत्तर आजिर एही भिडियो रे आपण माने निश्चित रूप रे पाई जिबे। तेबे आसंतु आजिर एही भिडियो रे आमे माने ए संपर्क रे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर मिथुन राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउछि मिथुन राशि एवं मिथुन राशिर अधिपति हेउछन्ते बुध एवं मिथुन राशिर नामर प्रथम अक्षर होइथाय क कि कु घ ड छ के को ह। तो नामर प्रथम अक्षर जदि एही सबु अक्षर गुड़िक होइथाय तो आपणकर मिथुन राशि अटे। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष माने किपरि होइथांती। बंधु माने मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष माने कोनोसी भी जिनिस को बहुत शीघ्र ही शिखि नै थांती। सेमानंक मध्यरे कला प्रति बहुत अधिक प्रेम रहिथाय। सेमाने संगीत नृत्य चित्रकला किंबा अन्य कलात्मक क्षेत्रर बहुत बड़ प्रशंसक होइथांती। मिथुन राशिर व्यक्ति माने प्रत्येक कार्य को शालीनता सह करिबार दक्षता रखिथांती। कोनोसी कार्य को संपूर्ण करबाको सेमाने जदि दृढ़ संकल्प करिनियंती तो निश्चित भाबरे सेही कार्य को सेमाने सफलता पूर्वक संपूर्ण करिथांती। ताहा जेते भी कठिन कार्य होइथाउ ना काहेकि सेमाने बहुत महत्वाकांक्षी होइथांती। मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष मानक मध्यरे 2 रु अधिक कार्य को एका सहित करिबार दक्षता रहिथाय। मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष माने तर्कपूर्ण होइथांती। निजर बौद्धिक क्षमता को प्रयोग करी सेमाने प्रत्येक कथार शेष पर्यंत जाइथांती। बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउछि मिथुन राशि एवं बंधु माने तृतीय भावटी स्मॉल ट्रावेल्स रो भाव होइथाय। तेणु मिथुन राशिर व्यक्ति माने बहुत यात्रा करबाको भल पाइथांती। सेमाने सबुआडे ट्रावेल करबाको पसंद करिथांती। गोटे स्थानरु आउ गोटे स्थान को परिभ्रमण करबा सेमानंको आनंद प्रदान करिथाय। मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष माने कोनोसी निर्दिष्ट नियम रे बांधी होई रहिबाको पसंद करिनथांती। मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष माने प्रगतिशील एवं ऊर्जावान होइथांती। मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष माने बहुत चतुर चालाक होइथांती एवं प्राय अधिक परिस्थिति रे सेमाने निजर स्वार्थ ही देखिथांती। सेमानंको मध्यरे अन्यको उपदेश देबार कला रहिथाय। उपदेश देबा पाए सेमानंको कोनोसी डिग्री किंबा डिप्लोमार आवश्यकता नथाय। मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष माने गोटे भल डिटेक्टिव पत्रकार किंबा बहुत भल योजनाकार होई परिबे। मिथुन राशिर व्यक्ति माने बहुत मेलापी होइथांती। बहुत शीघ्र ही सेमाने अन्य मानक सहित मिसी पारिथांती। मात्र अनेक थर सेमाने संपर्क मध्यरे तर्कपूर्ण होई जाइथांती, जहा फଳରେ सेमानक संपर्क रे किछि समस्या आसीथाय। तेबे आसंतु जानि नेबा कौन सेही 5टी मुख्य कारण शास्त्र अनुसारे कौन सेही कारण जेउ कारणरू मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे आसीथाय बहुत अधिक समस्या। तेबे शास्त्र मत अनुसारे सर्वप्रथम कारण हेउछि मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष माने बहुत खर्ची स्वभावर होइथांती। सेमाने निज जीवन रे बहुत अर्थ तो रोजगार करिथांती, बहुत टंका रोजगार करिथांती, मात्र सेमाने बहुत खर्ची स्वभावर होइथांती, जहा फଳରେ सेमाने टंका को सेविंग करि पारि नथांती। एवं जेहेतु आपण टंका सेविंग करि पारि नथांती तो जदि हठात करी कोनोसी बड़ कार्य आसे तो ता पई आपणको पाखरे उचित परिमाण रे अर्थ नथाय, जहा फଳରେ ही आपणको समस्यार सामना करिबाको पड़िथाय। मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष माने बहुत अधिक टंका रोजगार करिथांती, मात्र रोजगार अनुसारे सेमाने खर्च मध्य बहुत अधिक करिथांती।
ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚିଲା ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଖୁବ୍ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆପଣ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚି ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କିଛି କହିଦିଅନ୍ତି, ବିନା ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ବାଣୀରେ ଏତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ଯେ ବାଣୀରେ ଆମେ ଆମ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ ଏବଂ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ନିଜର ମିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ। ତେବେ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କାହା ପାଇଁ କୌଣସି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ନଥାଏ। ମାତ୍ର କଥା କହିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କଥା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥାଏ। ଆପଣ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କଣ କହିଦିଅନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଏହି କଥା ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜର କଥା କହିବା ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଥରେ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରିଗଲେ ତାକୁ ଆଉ ଫେରାଇ ଆଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାର କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ନିଜ କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜର କଥା କହିବା ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଖରାପ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜର ମୌଜ ମସ୍ତି ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନକୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଠାରୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ନିଜର ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ମୌଜ ମସ୍ତି ଲାଗି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେହି ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କର ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବହୁତ କର୍ମଠ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର କାମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଆଳସ୍ୟ କାରଣରୁ ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆଳସ୍ୟ ଗୁଣ ଲାଗି ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଖରାପ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ କେବେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ଯିଏ ନିଜ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଥାଏ। ନିଜର ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଥାଏ, ଯାହାକି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ତାହା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବେକ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ, ନିଜର ଭାବନା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଅବଗୁଣ ରହିଛି ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ ଆମ ଭିତରୁ କାଢ଼ିପାରିବା। କାରଣ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମ ଆଧାରରେ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ସେପରି ଆପଣ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମ କର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗଠନ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ନାହିଁ ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି କମି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଉଚିତ, ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ସେହି ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିପାରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ।
ନିଜକୁ ଭଲରେ ରଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ଆମର କୌଣସି ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚୀ ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେଉଁଠାରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାକି ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଦରକାର ସମୟରେ ଆପଣ ସେହି ଜାଗାରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜର ଆଳସ୍ୟ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ନିଜର କାମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କର୍ମ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ତ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଆଳସ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଆଳସ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଏପରି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଏପରି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଆଳସ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏହିଭଳି କିଛି ଅବଗୁଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେହି ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଦୁନିଆରେ ଏକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।